स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले क्लास में आपको बताया ना, दृढ़ काल के बारे में आपको बताया। फिर एक बार आपको पुनरावृत्त कर रही हूँ पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन को। हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने कितने कालों में विभाजित किया? हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने 4 काल विभागों में विभाजित किया है। पहला काल का नाम क्या है? आदिकाल। और इसका दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा काल। दूसरा काल का नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। और इसका दूसरा नाम है भक्ति काल। तीसरा काल का नाम क्या है? रीतिकाल। और इसका दूसरा नाम क्या है? उत्तर मध्यकाल। चौथा काल का नाम क्या है? आधुनिक काल। और उसका दूसरा नाम है गद्य काल। और रामचंद्र शुक्ल ने इस हिंदी साहित्य के इतिहास को समय के अनुसार, माने उस समय की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के अनुसार समय के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 काल विभागों में विभाजित किया है। 1050 से लेकर 1375 तक जो समय है उस समय को आदिकाल कहते हैं। 1375 से लेकर 1700 तक जो समय है उस समय को भक्तिकाल कहते हैं। और 1700 से लेकर 1900 तक जो समय है उस समय को रीतिकाल कहते हैं। और 1900 से लेकर अब तक जो समय है उस समय को आधुनिक काल कहते हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने 4 काल विभागों में विभाजित किया है। और एक बात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास और जायसी जैसे महान कवि लोग इसी काल में हैं, भक्ति काल में हैं। इसलिए इस काल को ये लोग अपने अपने रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण नाम लाया गया कि पूरे विश्व में हिंदी साहित्य का कीर्ति चक्र फहराया गया है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं। बाद में रीतिकाल के बारे में भी आपको मालूम है। रीतिकाल का प्रमुख कवि बिहारी आपको मालूम है। और रीतिकाल का उस समय क्या है? उस समय रीति ग्रंथों का निर्मित हुआ, रचनाएं किया गया है। और रीतिकाल का और उसका दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। और श्रृंगार पूर्वक रचनाएं भी उस काल में हैं, क्योंकि उस समय समाज में ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार की प्रवृत्ति है। इसलिए कवि लोग भी अपने राजा के श्रृंगार लीलाओं को ही वर्णन किया है। और इन काव्यों को लिखने के लिए लक्षण ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए लक्षण ग्रंथों को भी रचनाएं किया गया है। और इस रीतिकाल को फिर 3 कालों में विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, इस प्रकार 3 प्रकार के रूप में विभाजित किया गया है। और अब देखते हैं चौथा काल कौन सा है? गद्य काल। और इसका दूसरा नाम क्या है? आधुनिक काल। 1900 से लेकर अब तक जो समय है उसी को आधुनिक काल कहते हैं। 1900 से आज तक फिर एक बार देश की परिस्थिति में अमूल परिवर्तन हुआ। असल में क्या है, अब तक रीतिकाल तक पूरे समाज में श्रृंगार की भावना थी। सभी राजा लोग विलास प्रिय बन गए। हिंदू राजा पूरा विलास में डूब गए। और क्या हुआ कि उस समय अब भारत में आने की चांस किसको मिला था? अवकाश किसको मिला था? ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेज़ लोगों को भारत में आने की सुविधा मिली। पूरे भारत में अब किनका राज्य स्थापित हुआ था? अब पूरे भारत में अंग्रेज़ों की राज्य की स्थापित हो गया। अंग्रेज़ लोगों ने भारत में आकर भारत को हड़प कर लिया और पूरे भारत में भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। अब हिंदुओं को पालन करने वाला कौन है? अंग्रेज़ लोग पूरे भारत में आने से अब क्या हुआ, पूरे देश की
पूरे परिस्थितियों में पूरा परिवर्तन आ गया। 1900 से आज तक फिर एक बार देश के परिवर्तन में परिवर्तन। अब तक क्या हुआ, 1900 तक मुसलमान राजों ने भारत को पालन किया। अब क्या हुआ, अंग्रेज राज्यपालन अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। साहित्य अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया, इसलिए समाज में पूरे अंग्रेज़ों लोग भारत लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट दे रहे थे। इसलिए भारतीयों को अनेक कष्ट झेलना पड़ा। उनका आज़ादी दूर हो गई, उनको आज़ादी नहीं है। इस आज़ादी के लिए सभी राजनेताओं ने क्या कर रहे हैं, सभी राजनेताओं को अनेक प्रयत्न कर रहे हैं, आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अनेक संग्राम, आज़ादी पाने के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। अतः इस काल में क्या हुआ, आधुनिक माने आधुनिक काल, इस काल को आधुनिक काल क्या नाम क्या दिया, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, इन तीनों कालों को हम प्राचीन काल कह सकते हैं। प्राचीन समय और इस समय आकर आधुनिक काल में आकर सभी मॉडर्न आया था। मैंने अंग्रेज़ों लोगों के साथ यह मॉडर्न युग आया था, आधुनिक युग आया था। पूरे वेशभूषा में सभी में नयापन आ गया था, इसलिए इस काल को आधुनिक काल कहा गया है। इस समय भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था। इस आदिकाल में कौन आया भारत में, अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था। गद्य की प्रसार बढ़ी, उनका अब तक पूरे भारत में पद्य रहता था। अब अंग्रेज़ों के आगमन से भारत में गद्य की प्रसार बढ़ी। माने गद्य की अब तक ब्रज और अवधी भाषा को पूरे कवि लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब भारत में ये अंग्रेज़ लोग आए थे तब से गद्य की प्रसार पड़ी, गद्य का उपयोग करना प्रारंभ किया। इस गद्य लिखने के लिए एक भाषा की आवश्यकता पड़ी। उस भाषा खड़ी बोली उस स्थान को ले लिया। गद्य और पद्य दोनों का समान रूप से विकास हुआ। गद्य और पद्य दोनों का समान रूप से हुआ। गद्य आने से पद्य को छोड़ दिया क्या, नहीं, गद्य और पद्य दोनों को समान रूप से विकास हुआ। माने दोनों को इस साहित्य लिखने में पद्य और गद्य दोनों को साहित्य लिखने में इस्तेमाल किया गया है, माने उपयोग किया गया है। अनेक वादों का जन्म हुआ, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि। और इस गद्यकाल का जनक किसको कह सकते हैं, माने भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हम कह सकते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र एक राजा थे। वे अपने दरबार के कवि लोग जो रहते थे उन लोगों से वे अंग्रेज़ लोगों की जो गद्य विधाएँ हैं उन गद्य विधाओं के तरह लिखने के लिए अपने कवियों को प्रोत्साहन दिया था। और अंग्रेज़ लोगों के पास जो नाटक, उपन्यास, कहानी थे उन कहानी, नाटक और उपन्यास के पहले लेकर उनको अनुवाद के रूप में पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र जैसे लोग करते थे, साहित्यकार अनुवाद करते थे। उन अनुवाद करने के बाद उसी को उदाहरण के रूप में लेकर मूल रचनाएं करते थे। गद्य का विकास और इस काल में क्या है, इस काल को भी हम 6 काल विभाजन कर सकते हैं, जैसा भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ऐसा नई कविता, ऐसा विभाजन कर सकते हैं। इसको पूरा विवरण आपका अगले क्लास में मिलता है, क्योंकि आपका सिलेबस में यही तक है। और इस काल में गद्य का विकास भी अनेक प्रकार से हुआ था। अनेक प्रकार से हुआ माने यहाँ क्या है कि कहानी, गद्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध जैसे ऐसा तरह तरह के अनेक रचनाएं आने लगी। अब तक कहानी, नाटक, उपन्यास नहीं था। अंग्रेज़ों के आगमन से कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध और हमारे भारत में भी आया।
इस कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध लिखने के लिए गद्य की ज़रूरत है। इस गद्य के लिखने के लिए खड़ी बोली ही इसका उपयुक्त भाषा है। इसलिए खड़ी बोली को गद्य की भाषा के रूप में लिया गया है। समाचार पत्र और साहित्य पत्र पत्रिकाओं का अत्यंत प्रसार हुआ है। और एक बदलाव आया है कि इस काल में समाचार पत्र और साहित्यिक पत्र भी प्रसार हुआ। अब तक समाचार पत्र नहीं थे। इस काल में, आधुनिक काल में आकर समाचार पत्र और साहित्य पत्र पत्रिकाओं का भी उपयोग में लाया गया है। इस प्रकार आधुनिक काल में पूरी आधुनिकता का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस काल को क्या कहा गया है? आधुनिक काल प्रयोग किया गया है। స్టూడెంట్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇప్పటివరకు మీకు నేను చెప్పింది దేని గురించి అంటే ఆధునిక కాల్ చెప్పే ముందు మీకు ఒక్కసారి మళ్ళీ అంతా కూడా రిమైండ్ చేస్తున్నాను. హిందీ సాహిత్య ఇతిహాస్ మీకు చెప్పాను కదా. హిందీ సాహిత్య ఇతిహాస్ని రామచంద్ర శుక్ల్ ప్రవృత్తికి ఆధార్ పర్ ఎన్ని కాలాలుగా విభజించాడన్నాను? 4 కాలాలుగా విభజించారు అని చెప్పాను. అది ఏంటంటే ఆదికాల్, భక్తికాల్, రీతికాల్ और ఆధునిక కాల్. ఆది కాల్కి ఇంకో పేరు ఏం చెప్పాను? వీరగదా కాల్. నెక్స్ట్ భక్తి కాల్ కా ఇంకో పేరు పూర్వ మధ్యకాల్. రీతి కాల్కి ఇంకొక పేరు ఉత్తర మధ్యకాల్. और నెక్స్ట్ 4వది వచ్చేటప్పటికి ఆధునిక కాల్. ఆధునిక కాల్కి ఇంకో పేరు ఏంటి అంటే గద్య కాల్ అని. ఈ రకంగా 4 కాలాలు ఉన్నాయని చెప్పచ్చు. తర్వాత వీటి సమయ విభజన కూడా జరిగింది. 1050 నుంచి 1300 వరకు ఆది కాలం అయితే, 1300 నుంచి 1700 వరకు భక్తి కాలం అయితే, 1700 నుంచి 1900 వరకు రీతి కాలం అయితే, 1900 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ టైం అయితే ఉందో దాన్ని ఆధునిక కాలం అనేసి చెప్పారు. మళ్ళీ భక్తి కాలాన్ని 2 రకాలుగా విభజించారు. నిర్గుణ భక్తి, సగుణ భక్తి. నిర్గుణ భక్తిని మళ్ళీ 2 రకాలుగా విభజించారు. జ్ఞాన మార్గి, ప్రేమ మార్గి. సగుణ భక్తి కాలాన్ని మళ్ళీ 2 రకాలుగా విభజించారు. రామ భక్తి, కృష్ణ భక్తి. ఈ యొక్క భక్తి కాలాన్ని హిందీ సాహిత్య స్వర్ణయుగం అనేసి పిలుస్తారు. వీరగాథ కాలంలో ప్రముఖ కవిని ఎవరుగా చెప్పాను? చందబరదాయి అని చెప్పా. ఈయన రచించిన కావ్యం ఏంటి అంటే పృథ్వీరాజ్ రాసోడ్. భక్తి కాలానికి వచ్చేటప్పటికి జ్ఞానాశ్రయ శాఖకి ప్రముఖ కవి ఎవరు అంటే కబీర్ దాస్. ఈయన రాసిన పుస్తకం పేరేంటి అంటే, ఈయన రాసిన ఈ యొక్క మాటల్ని పోగేసి ఒక బుక్ రచించింది ఎవరు అంటే ధర్మదాసు. ఆ ధర్మదాసు తయారు చేసిన ఆ పుస్తకం పేరే బీజక్. బీజక్లో సాకి, సబద్ ఔర్ రమైని అని 3 పార్ట్లు ఉన్నాయి. ఇతని యొక్క భాష, కబీర్ దాస్ యొక్క భాష, అతను అన్పడ్, చదువుకోలేదు. అతని యొక్క భాషను ఏమని పిలుస్తాము అంటే సదక్కడి భాష అని పిలుస్తాము. తర్వాత జ్ఞానాశ్రయ శాఖ తర్వాత ప్రేమాశ్రయ శాఖ. ప్రేమాశ్రయ శాఖకు చెందిన కవి ఎవరు అంటే జాయ్సీ. ఈయన రచించిన పుస్తకం పేరేంటి అంటే పద్మావతి. తర్వాత రామ్ భక్తి శాఖ. ఈ శాఖకు చెంది ప్రముఖ కవి ఎవరు అంటే తులసీదాస్. తులసీదాస్ రచించిన పుస్తకాలు ఏంటి? రామచరిత్ మానస్, వినయ పత్రిక, కృష్ణ గీతావళి. ఇవన్నీ కూడా తులసీదాస్ రచించినవి. ఇతని యొక్క భాష అవధీ భాష. తర్వాత జాయ్సీ రాసిన భాష, జాయ్సీ తన పుస్తకాలను కూడా అవధీ భాషలోనే రాశాడు. తులసీదాస్ అవధీ, బ్రజ్ 2 భాషలోనూ రాశాడు. నెక్స్ట్ సూర్దాస్ వచ్చేటప్పటికి ఈయన కృష్ణుడు ఆరాధకుడు. ఈయన సూర్సాగర్, సూర్సరావళి, సాహిత్య లహరి అనే పుస్తకాలని రాశాడు. ఈయన బ్రజ్ భాషలో రాశాడు. సూర్దాసులో స్వాంత సుఖాయ రాస్తే తులసీదాసు లోకహితాయ పుస్తకాలని రాశాడనమాట. ఈ రకంగా నెక్స్ట్ 3వ కాలం వచ్చేటప్పటికి రీతికాల్కి ప్రముఖ కవి ఎవరు అంటే బిహారీ రాసిన పుస్తకం ఎవరు ఏంటి అంటే బిహారీ సత్సయి. తర్వాత 4వ కాలం వచ్చేటప్పటికి ఆధునిక కాలంలో చెప్పాలి అంటే రీతికాలంలో అందరూ కవులంతా, రీతికాలంలో రాజులు అంతా కూడా విలాసాల్లో మునిగిపోయి రాజ్య పరిపాలనని వదిలేశారు. విలాసాలలో మునిగిపోయారు, శృంగారంలో లీనమైపోయేటప్పటికీ ఈసారికి భారతదేశంలో ఎవరికి అవకాశం వచ్చిందంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అవకాశం వచ్చింది భారతదేశంలో రావడానికి. వచ్చి వాళ్ళు మొత్తం భారతదేశాన్ని తమ చేతిలోకి తీసుకున్నారు.
ఇప్పుడు మొత్తం భారతదేశంలో పూర్తిగా మార్పులు వచ్చేసినాయి. భారతదేశం అంతా కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్రమించారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆక్రమించి పరిపాలన వాళ్ళదయింది. ఇంకా భారతీయుల్ని ఎన్నో కష్టాలు పెట్టేవారు. భారతీయులు ఇంకా స్వాతంత్రం కోసం పోరాడడం మొదలుపెట్టారు. ఇంకా ఆధునిక కాలం అంతా కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచి స్వాతంత్రం పొందాలి అనేది ఇంకా పోరాట దీక్షలే ఇందులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఈ యొక్క మొత్తం భారతదేశంలో పూర్తిగా మారిపోయింది. గద్యం అనేది వచ్చింది. ఇప్పటివరకు ఏంటంటే ఆదికాలు, భక్తికాలు, రీతికాలలో మొత్తం అంతా పద్యమే ఉండేది. అప్పటి వరకు ప్రాచీన కాలము, ఆ ప్రాచీన కాలంలో అంతా పద్యమై ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారో ఇక్కడ ఆధునిక కాలం స్టార్ట్ అయింది. అంతా మోడర్న్ కొత్తదనం అంతా వచ్చింది. ఇక్కడంతా కూడా గద్యము ఇంకా స్టార్ట్ అయింది. ఈ యొక్క గద్యం రాయాలి అంటే కనుక బ్రజ్ అవధి కాదు. ఇంక ఇక్కడ ఈ గద్యం రాయడానికి కడీబోలి భాష అంటే మనం మాట్లాడుకునే విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది గద్యం అనేది. ఆ యొక్క గద్యం రాయడానికి కడీబోలి భాషని కవులు ఉపయోగించారు. ఈ యొక్క కడీబోలి భాషలోనే గద్య రచనలు వచ్చాయి. అంతా కూడా కొత్తదనం. ఎలా అంటే ఈ కాలంలో గద్య కాలంలో ప్రవర్తకని మనం భారతేంద్ర హరిశ్చంద్ర చెప్పొచ్చు. ఈ భారతేంద్ర హరిశ్చంద్ర మొదట బ్రజ్ భాషలోనే రాసేవారు. కానీ ఎప్పుడైతే గద్యాన్ని రాయడానికి ఎప్పుడైతే రాయవలసి వచ్చిందో అప్పుడు గద్య రచనలు రాయాల్సి వచ్చిందో అప్పుడు కడీబోలి భాషని ఉపయోగించారన్నమాట. నాటకాలు, తర్వాత కహాని అని, ఉపన్యాస అని ఇలా రకరకాల గద్య రచనలు వచ్చినాయి. అంటే గద్యపరమైన రచనలు వచ్చినాయి అన్నమాట. ఇంకా అప్పటి వరకు కహానీ, నాటక్, ఉపన్యాసం లాంటివి లేవు. కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు రావడంతో వాళ్ళ పుస్తకాలని మన భారత రచయితలు ఆధారంగా చేసుకొని మొదట అనువాదాలు చేశారు. తర్వాత మెయిన్ తమ సొంత కథలను ఉపయోగించుకొని తమ సొంత ఆలోచనతో కొత్త కథలని, నవల్స్ని, నాటకాలని ఇవన్నీ రాశారన్నమాట. ఈ రకంగా ఈ యొక్క గద్యకాలంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చినవి. కడీబోలి భాషను మెయిన్గా వాడారు. అయితే ఈ కడీబోలిలో మొట్టమొదటి చెప్పాలి అంటే ఆధునిక కాలంలో భారతేంద్ర హరిశ్చంద్ర యుగం అని చెప్పొచ్చు. ఆయన తర్వాత ద్వివేది యుగం అని చెప్పొచ్చు. మూడోది ఇంకా ఏంటంటే ఛాయావాద యుగం. అంటే ఛాయావాదం అంటే వీళ్ళ ప్రకృతి వర్ణన గురించి వర్ణిస్తూ పుస్తకాలు రాసేవారు అన్నమాట. ఇలా ఛాయావాదని, ప్రగతివాదని, ప్రయోగవాదని ఇలా చాలా అవి వచ్చినాయి అన్నమాట. ఇందులో అంతా కూడా గద్య ప్రసారణే జరిగింది. అంటే అలా అని పద్యాన్ని వదిలేశారా అంటే పద్యం వదలలేదు. పద్య రెండు సమానంగా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చినాయి. రెండిట్లోనూ రెండు రకాలుగాను ఈ యొక్క రచనలు చేయబడ్డాయి. ఇప్పటివరకు మీకు చెప్పాలి అంటే ఈ ఆధునిక కాలంలో కవులంతా మీకు ఎవరు అని చెప్పచ్చు అంటే జయశంకర్ ప్రసాద్, తర్వాత మైథిలి సెన్గుప్త్, తర్వాత సూర్యకాంత్ త్రిపాఠి, నిరాల, రామచంద్ర శుక్లు, తర్వాత వీళ్ళంతా కూడా ఈ కాలంలోనే వచ్చారని మనం చెప్పొచ్చు. మహాదేవ్ వర్మ, తర్వాత సుమిత్రానంద్ పంత్, తర్వాత సూర్యకాంత్ త్రిపాఠి, నిరాల, అజ్ఞేయ్, హరివంశరాయ్ బచ్చన్ వీళ్ళంతా కూడా ఈ కవులంతా కూడా ఆధునిక కవులు అనేసి అంటన్నమాట. ఈ ఆధునిక కాలంలోనే వచ్చారు. మీకు కబీర్ దాసు, తులసీదాసు, సూర్దాస్, తర్వాత జాయ్సీ, చందబర్దాయి, తర్వాత బిహారీ, రసఖాన్, రహీం, మీరాబాయ్ వీళ్ళందరూ ప్రాచీన కవులైతే ఆధునిక కవులు అనేసి ఎవరెవరిని అంటామంటే ఈ భారతేంద్ర హరిశ్చంద్ర, గద్యలోకి వచ్చేటప్పటికి మహావీర్ ప్రసాద్ ద్వివేది, ఆచార్య హజారీ ప్రసాద్ ద్వివేది, రామ్ కుమార్ వర్మ, చతుర్సేన్, ఇంకా వీళ్ళంతా కూడా నెక్స్ట్ చెప్పాను కదా మైథిలి సెన్గుప్త్, మహాదేవ్ వర్మ, జయశంకర్ ప్రసాద్, సూర్యకాంత్ త్రిపాఠి, నిరాల. మీకు మనం కవులు ఆధునిక కవుల గురించి చాలా మంది కవులు మీకు తెలుసు కదా, వాళ్ళంతా కూడా మీకు తెలిసిన వాళ్ళంతా వీళ్ళందరూ కూడా ఆధునిక కవులు అనేసి మనం చెప్పచ్చు. ఆధునిక కాలంలో ఈ కవులంతా వస్తారు. అందుకనే సపోజ్ మీకు కబీర్ దాస్ ఏ కాలానికి చెందినవాడు అంటే కబీర్ దాస్ భక్తి కాల్ के निर्गुण भक्ति शाखा के జ్ఞానాశ్రయ శాఖ के కవితే అంటాం. అంటే మెయిన్గా చెప్పాలంటే భక్తి కాలానికి చెందినోడు అనేసి చెప్పేస్తాం. బిహారీ ఏ కాలానికి చెందినోడు, రీతి కాలానికి చెందినోడు. చందబర్దాయి ఏ కాలానికి చెందినోడు, చందబర్దాయి ఆది కాలకు చెందినోడు. మరి మహాదేవ్ వర్మ ఏ కాలానికి చెంది, ఆమె ఆధునిక కవిత్రి అంటాం. అలాగే లేదంటే జయశంకర్ ప్రసాద్ ఏ కాలానికి చెందిన, ఆయన ఆధునిక కవి అంటాము. అలాగా ఏంటంటే సూర్యకాంత్ త్రిపాఠి, నిరాల ఉన్నాడు, ఏ కాలానికి చెందినవారు,
చెందినోళ్ళు అంటే ఆధునిక కాలానికి చెందినోళ్ళు. అలా మనం ఈ యొక్క కవుల్ని ఆ యొక్క కాల విభాజనను బట్టి ఏ యుగానికి ఏ కాలానికి చెందినవాళ్ళు అనేసి మనం అడగగానే మనం ఆ కాలానికి చెందిన కవులు అనేసి మనం చెప్పాల్సి వస్తుందన్నమాట. అంటే జయశంకర్ ప్రసాద్ ఏ కాలానికి చెందిన వ్యక్తి అంటే వెంటనే మనం ఆధునిక కవి అనేసి మనం చెప్తాం అన్నమాట. ఈ రకంగా रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल विभागों में विभाजित किया है और एक काल का विभाजन का एक नाम दिया है और एक समय भी दिया गया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के लिखकर रामचंद्र शुक्ल ने एक महान लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में स्थिर स्थान स्मरणीय स्थान स्थान पा लिया है। थैंक यू।